असलामुअलैकुम वीरो की हाल चाल है। वीरो संत सिंह मस्कीन हुणी अपनी जिंदगी दी एक दास्तान दस रहे है कि बड़ी देर तक मैनू माण सी कि मैं बड़ा कथा कीर्तन करना मैनू तो बाबा जी बख्श लैणगे, पर गुरु ग्रंथ साहब की मैं एक बाणी उचार की तो मेरा मान टुट गया, क्योंकि मैं तो मूँह चो रेत कढ़ रहा सी ते लोकां नू रेत दे रहा सी। मैं किहड़ा पुण्य दा काम कर रहा सी। वीरो बड़ी डूंगी गल की है। तुसी सोच रहे होगे कि की कह रहे मैं, ये मुस्लिम वीर की कह रहे हैं। वीरो ये तुसी जो कथा सुनोगे तो फिर तुहानू इसकी गहराई का पता चलेगा। तुस हल्की वीडियो देने तो इसके बारे जानने। मैं थोड़े सामने गुरमत दीयां विचारां रख रहा, एक कथा है ते कर्म ते शुभ है, शुभ कर्म है। और इस गल का मैनू माण भी बड़ा रहा है कि पातशाह सवेरे शाम तेरी संगतां दे दर्शन करदे हां, तेरी गल सुणांदे हां ते हुण तूं सानू नहीं बख्शेंगा ते होर किसे नूं बख्शेंगा। इस तरह का मान 2-4 साल मेरे दिल दिमाग विच रहा है। और मैं इस गल नाल अपने दिल नूं तसल्ली दे दी सी भी सवेरे संगतां दे दर्शन, शामी संगतां दे दर्शन, गुरु की गल सुणांदे हां, गुरबाणी सुणांदे हां, बाबा हुण सानू नहीं बख्शेगा और किसे नूं बख्शेगा। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी का पाठ करदियां कुछ पंक्तियां सामने आईयां, उन्होंने मेरे बड़े हुए मान नूं चिकनाचूर कर दिता। वो पंक्तियां मैं थोड़े सामने रखा। कबीर आवरण को उपदेश पे मुख में पर है रेत, रास बिरानी राखते खाया घर का खेत। भी दूजे नूं उपदेश देण वाले जे ये गल तैनू खुद नहीं जची, तेरा हिरदा कबूलदा नहीं, ये उपदेश नहीं है, ते रेत है, मिट्टी है। जिहड़ी गल तेरे मूहों निकली ते तैनू ही नहीं स्वाद आया ते इहदा मतलब मैं मिट्टी है। ते दूजियां दे मूँह च मिट्टी पिया पाना, कोई पुण्य ते नहीं है, ये कोई पुण्य नहीं, ये ते मिट्टी है, ये ते रेत है। जिहड़ी गल आखदे आ तैनू स्वाद नहीं, वो गल सुनदियां भी किसे नूं स्वाद नहीं, वो ते रेत है, वो ते मिट्टी है। फिर इत्थे तक गल नहीं मुकाई। जे जाने हो भगत ज्ञानी, आगे ठाकर तिल नहीं माने, जे जाने हो कथनी करता, व्यापारी बसदा ज्यों फिरता। बड़ी जबरदस्त चोट कर दी है गुरु ग्रंथ साहब ने, बहुत जबरदस्त। उस दिन तो बाद मैनू अपने इरादे ते अपनी भावनावां बदलनियां पईयां बई नहीं, कर्म ते चंगा जरूर है, पर जे नीयत चंगी ना होवे ते गल नहीं बनती। करते रहिए सारी जिंदगी कथा, कुछ भी नहीं बनता, कख नहीं बनता। जिवें आम लोगों के हिरदे मैले होंदे ने, इस तरह कथा करदे होया भी मंदे दा मन मैला, नीयत ठीक नहीं। ते नीयत ठीक नहीं ते कथा किसी काम दी नहीं। यह कीर्तन करना बड़ा शुभ कर्म है, गुरु घर दे सिरमौर काम है, बड़ा उत्तम कर्म है, पुनीत कर्म है, सब तो ज्यादा पुनीत कर्म है। पर जे नीयत चंगी ना होवे ते पता इस कीर्तन बारे सतगुरु दा की फैसला है। कोई गावे रागी नादी बेदी बहु भांत कर, नहीं हर हर बीजे राम राजे, जिना अंतर कपट विकार है तिना रोए क्या कीजे। इस रोण नाल की होना है, कुछ भी नहीं, इस निरा रोना। कई रोंदे ही पैने, कीर्तन नहीं है, रोना है। इस रोने नाल की होना है, कुछ भी नहीं। कि मैं कीर्तन जानदा, मैं कीर्तन जानदा, कीर्तन छोटे छोटे बच्चे करन लग पन, बड़ी दुनिया करन लग पई। लोगों ने इसे नूं बंदगी समझ लिया है, बहुत सारी दुनिया। और बहुत सारे ऐसे कहने ठीक है असीं तो कीर्तन कर लेंगे हैं, 4 शब्द पढ़ लेंगे हैं, ठीक है पढ़ लेना होता। कोई गावे रागी नादी बेदी बहु भांत कर, नहीं हर हर बीजे राम राजे, जिना अंतर कपट विकार है तिना रोए क्या कीजे। अंदर कपट है, अंदर विकार है, कीर्तन करी जा रहे हैं, साहब कहना तू रोंदा पिया काहदा कीर्तन है, इहदे नाल की होना, कुछ भी नहीं, इहदे नाल कोई गल नहीं बननी। और इस संबंध में बहुत सारे शब्द ने, बहुत सारे शब्द ने। दान देना सिख जगत दे और बल्कि समुची धार्मिक जगत दे एक बड़ा वड्डा पुण्य है, बहुत उत्तम कर्म है। पर जे नीयत चंगी नहीं ते दान भी किसे लेखे नहीं। गुरु ग्रंथ साहब का फैसला। पंक्तियां बहुत ने, मैं एक एक सरवण थानू करा रहा हूं ताकि इतना पता चल जाए निरी पुण्य नाल गल नहीं बनती, निरे पुण्य नाल पाप नहीं करते। सारा जगत पुण्य करता पिया, पाप भी नाले ही करी जाता, पुण्य नाल कोई पाप नहीं। कीर्तन करी जाते हैं, पाप हो ही जाता है, कथा करी जाते हैं, पाप भी करी जाते हैं, कीर्तन सुनी जाते हैं तां भी पाप करी जाते हैं, दान दे जाते हैं तां भी पापी ने, पाठ करी जाते हैं, मत्था टेकी जाते हैं तां भी लड़ी जाते हैं, तां भी
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਅਨਰਥ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਨਿਰੇ ਪੁੰਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਫਲ ਤਸੱਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖੋ ਤੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਕੱਟੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ? ਅੱਜ ਦੇ ਤੇ ਕੱਟੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਤਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ? ਹਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਨੀਅਤ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਕਬੀਰ ਸੋ ਮੁਖ ਧਨ ਹੈ, ਜੈ ਮੁਖ ਨਿਕਸੇ ਰਾਮ, ਦੇਹੀ ਕਿਸਕੀ ਬਾਪਰੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏ ਗੋ ਗ੍ਰਾਮ। ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਨੀਅਤ ਕਰਮ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸਤਿਆਂ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਉਪਜੇ, ਦੇਣੇ ਕੇ ਵਿਚਾਰ। ਸਤਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦਾਨੀ। ਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਚਲੋ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਪੁੰਨ ਖਟੀਏ, ਦਾਨ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਦੇ ਮੰਗੇ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਮੰਗਣਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਇੱਛਾ। ਜਿਸ ਦੇਣੇ ਨਾਲ ਮੰਗਣਾ ਉਹਨੂੰ ਵਪਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਦਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਲੈਣਾ ਹੈ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੂਮਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼ੂਮਪਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਹੈ। ਕੋਟ ਮਧੇ ਕੋ ਬਿਰਲਾ ਸੇਵਕ, ਹੋਰ ਸਗਲੇ ਵਿਵਹਾਰੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਪਾਰ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ, ਦੇਣ ਲੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਉਰਦੂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, इबादत करते हैं जो लोग जन्नत की तमन्ना में, इबादत तो नहीं ये एक तरह की तिजारत है। भाई तो व्यापार है। भाई इबादत इस वास्ते करनी है, नमाज इस वास्ते पढ़नी है जन्नत मिले, तो व्यापार हो गया। ये तो तिजारत है, कुछ करना, कुछ मंगना, कुछ देना, कुछ लेना। व्यापार खड़ा है लैन देन दे उत्ते। कभी बगौर मुताला कर लेना, लेना है देना नहीं, व्यापार टूट जाएगा। देना है लेना नहीं, व्यापार टूट जाएगा। लेन देन दे उत्ते व्यापार खड़ा है। जिथे देना है लैन दी कोई भावना नहीं, उन्होंने दान कहते हैं। जिथे लेना है देन दी कोई भावना नहीं, उन्होंने शोमपना कहते हैं। जिथे देना भी है, जिथे लेना भी, उन्होंने व्यापार कहते हैं। व्यापार है। कोट मदे को बिरला सेवक, और सगले व्यवहारी। तो इबादत करते हैं जो लोग जन्नत की तमन्ना में, इबादत तो नहीं ये एक तरह की तिजारत है। जो डर कर नारे दोज़ख से खुदा का नाम लेते हैं, ये सच्ची बंदगी नहीं, बुज़दिलाना एक इताअत है। डर के किधरे नरकां च ना पै जाइए, किधरे मर ना जाइए, इस तरह डरे डरे नमाज पढ़नी, डरे डरे बंदगी करनी। इकबाल कहता नहीं ये भी कोई गल नहीं, ਇੱਥੇ भी गल नहीं बनी। तो इबादत किस पे खड़ी है? वो कहता है मगर जब शुक्र नेमत से जो भी झुकती है बंदा की, ये सच्ची बंदगी है, शरीफाना एक इतायत है। बंदगी उतों शुरू होती है जिथे बंदा शुकराने विच आके मस्तक परमात्मा दे अगों रख देंदा है, अकाल पुरख दे अगों। बई शुकराना है तेरा, झोली मेरी बहुत छोटी सी, तुम बहुत कुछ दे दिता, बहुत कुछ दे दिता, मैं की मंगा। रख देता है, सजदा कर देता है, मत्था टेक देता है, शुकराने च आ गया। मैं शिराज के प्रसिद्ध संत शेख सादी की एक दिन जीवन कथा पढ़ रहा से। इन्हें जिंदगी का एक खास हिस्सा बगदाद दे दीनी तालीम हासिल करने दे ला दिता। दोपहर के वक्त नमाज पढ़न नूं जा रहा सी मस्जिद दे, ते बचपन दे विच ही इसदे मां बाप मर गए सन, यतीमी दे विच ये विचारा पलिया, पुराना जमाना। तो पैरां विच जुत्ती नहीं सी ते अरब दी तपदी हुई जमीन, अग दी तरह जमीन तपे चल रहा सी। कहंदा खुदा तू किसे नूं कुछ दिता, किसे नूं कुछ दिता, ते मैं ते अज तक तैथों कुछ मंगिया नहीं, तू बख्शिश कर एक जुत्ती किधरों लभा दे। मेरे पैर जलदे, छाले पै जांदे, नमाज मैं जरूर पढ़नी है, मस्जिद तक मैं जरूर पहुंचना है, पर मेरे पैर जलते हैं। कहते इस तरह की दुआ करदा करदा जो मस्जिद दीयां सीढ़ियां दे कोल पहुंचे है, ते की देखदा है
ਸੀੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਚੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹੱਥ ਜੁੜ ਗਏ ਉਸ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਹੀ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣ ਤੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਖੁਦਾ तेरा लख लख शुक्र है, तू पैर तो दिते ने मैनू चलने, मगर जब शुक्र नेमत से जो भी झुकती है बंदा की, ये सच्ची बंदगी है, शरीफाना एक इताअत है। तो मैं अर्ज करा, जिस देण दे नाल लेना है, जिस लेने नाल देना है, ਉਹਨੂੰ ਵਪਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। तो ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਸਤਿਆਂ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਉਪਜੇ ਦੇਣੇ ਕੇ ਵਿਚਾਰ, ਦੇ ਦੇ ਮੰਗੇ, ਦੇ ਕੇ ਮੰਗਦਾ। ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਮੰਗਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 10% ਵਿਆਜ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਚਲੋ 20% ਸਹੀ, ਚਲੋ 50% ਸਹੀ, ਚਲੋ 100% ਸਹੀ ਵਿਆਜ, ਪਰ ਦੇ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਮੰਗਦਾ। ਦੇ ਦੇ ਮੰਗੇ ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਮੰਗਦਾ। ਸ਼ੋਭ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਫਿਰ ਨਿਰਾ ਮੰਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਗਤ ਸ਼ੋਭਾ ਵੀ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਦਾਨੀ, ਸੰਸਾਰ ਸ਼ੋਭਾ ਵੀ ਕਰੇ, ਸ਼ੋਭ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਇਹ ਪੰਕਤੀ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਮੂਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖਿਆ। ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਵਕਤ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਬਾਬਾ ਕਿਧਰੋਂ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਰਾਂਡੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫਰਸ਼ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਗੇ ਮਰਮਰ ਦਾ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਟੋਲੇ ਪਿਆ, ਲੱਭੇ ਪਿਆ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਤੇ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਚਲੋ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਸੁਭਾਵਕ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਕੀ ਗਵਾਚ ਗਿਆ? ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਗਿਆਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ 1100 ਦਮੜੇ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤੇਰਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਂ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲੱਭਣਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭੇਗਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭੇਗਾ? ਲੋਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੰਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹਾਕ ਭਾਗ ਲੱਗਣੇ ਨੇ? ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਾਮ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੇ ਦੇ ਮੰਗੇ ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ ਸੋਭ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ। ਜਿਤਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਸੰਗੇ ਮਰਮਰ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਲਾਣਗੇ, ਪਰ ਕਾਲੇ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਕਾਲਾ ਕਰ ਛੱਡਣਗੇ। ਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਭਈ ਹੇ ਗੁਰਦੇਵ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਫਰਸ਼ ਚਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿਰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਚਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ? ਉਹ ਹਉਮੈ ਦੀ ਕਾਲਖ ਅੰਦਰ ਛਾ ਗਈ। ਦੇ ਦੇ ਮੰਗੇ ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ ਸੋਭ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ। ਦੇ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਗਤ ਸ਼ੋਭਾ ਵੀ ਕਰੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਗਤ ਪੁੰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਨਾਸਤਿਕ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਤਨਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇੰਨਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਥਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਨੂੰ ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸ਼ੁਭ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਚੰਗੀ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇਸ ਚੰਗੇ ਬੀਜ ਨੇ ਪਨਪਨਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੋ ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ। ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ, ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾੜ ਪਟੋਲਾ ਧਜ ਕਰੀ ਕੰਬਲੜੀ ਪਹਿਰਿਓ, ਜਿਹੀ ਵੇਸੀ ਸੋ ਮਿਲੇ ਸੇਈ ਵੇਸ ਕਰਿਓ। ਐ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਕਿਸ ਵੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ? ਮੈਂ ਤਨ ਦੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜੇ ਫਾੜ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦਾ। ਮੈਂ ਕੰਬਲੀ ਪਹਿਨ ਲੈਣਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਫ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਪਹਿਨਦੇ ਨੇ,
ਸੂਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉੱਨ ਦੀ ਕੰਬਲੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੂਫੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ ਉੱਨ ਨੂੰ ਸੂਫ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਅਰਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਲੂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਤਪਸ਼, ਤੇ ਤਪਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਨ ਦੀ ਕੰਬਲੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਔਰ 12 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਰੱਖਣੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਤਪਦੀ ਹੋਈ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਢੰਗ ਸੀ। ਸੂਫ ਦੀ ਕੰਬਲੀ ਪਹਿਨਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੈ ਗਿਆ ਸੂਫੀ। ਤੋ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾੜ ਪਟੋਲਾ ਧੱਜ ਕਰੀ ਕੰਬਲੜੀ ਪਹਿਰਿਓ, ਜਿਹੀ ਵੇਸੀ ਸੋ ਮਿਲੇ ਸੇਈ ਵੇਸ ਕਰਿਓ। ਐ ਖੁਦਾ, ਮੈਂ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜੇ ਫਾੜ ਦੇਣਾ, ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ, ਉੱਨ ਦੀ ਕੰਬਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਹਿਨ ਲੈਣਾ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿਹੜੇ ਵੇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਟੋਲਦਿਆਂ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦਿਆਂ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਆਪਣੀ ਬੈਰਾਗਮਈ ਅਵਸਥਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਤੋਂ ਕਿਧਰੇ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ ਕਿ ਰੱਬ ਵਾਕਈ ਕਿਸੇ ਭੇਖ ਦੇ ਚ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਹੈ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ, ਫਰੀਦਾ ਕਾਹੇ ਪਟੋਲਾ ਪਾੜਤੀ ਕੰਬਲੜੀ ਪਹਿਰਿਓ, ਨਾਨਕ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠਿਆਂ ਸੋ ਮਿਲੇ ਜੇ ਨੀਅਤ ਰਾਸ ਕਰਿਓ। ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜੇ ਫਾੜਨ ਦੀ, ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਨ ਦੀ ਕੰਬਲੀ ਪਹਿਨਣ ਦੀ। ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਕਰੀਏ ਤੇ ਖੁਦਾ ਘਰ ਦੇ ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਨਕ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠਿਆਂ ਸੋ ਮਿਲੇ ਜੇ ਨੀਅਤ ਰਾਸ ਕਰੇ। ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈ, ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏ। ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈ, ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੋ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਤੋਂ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਭੇਖ ਦੇ ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਫਰੀਦਾ ਕਾਹੇ ਪਟੋਲਾ ਪਾੜਤੀ ਕੰਬਲੜੀ ਪਹਿਰਿਓ, ਨਾਨਕ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠਿਆਂ ਸੋ ਮਿਲੇ ਜੇ ਨੀਅਤ ਰਾਸ ਕਰਿਓ। ਜੇ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁੰਨ ਵੀ ਪਾਪ ਨੇ। ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੋਏ ਏਕ ਸਮਾਨ, ਪਾਪ ਤੇ ਪਾਪ ਹੈ, ਪੁੰਨ ਵੀ ਪਾਪ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਦਾਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਕੀਰਤਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੋਏ ਏਕ ਸਮਾਨ, ਨਿਜ ਗੁਣ ਪਾਰਸ ਤਜੋ ਗੁਣਾ। ਪਾਪ ਤੇ ਪਾਪ ਹੈ, ਪੁੰਨ ਵੀ ਪਾਪ ਹੈ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਬਈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਜੀ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਾ ਜੀ, ਬੜਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੋਏ ਏਕ ਸਮਾਨ। ਪਾਪ ਤੇ ਪਾਪ ਹੈ, ਪੁੰਨ ਵੀ ਐਸਾ ਪਾਪ ਹੈ ਜਦ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਦਿਲੋਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, 4 ਪੜਾਅ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸੇ। ਜਦ ਨੀਅਤ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਦਿਲੋਂ ਕਰਦਾ, ਦਿਲੋਂ ਜਾਪ ਕਰਦਾ, ਦਿਲੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਚਾਹਤ ਤੇ ਉਮੰਗ ਹੈ, हे ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਪੜਾਵਾਂ ਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਸੁਰਤ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਸੱਚਖੰਡ ਤੱਕ। ਹਿੰਦੂ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਥਮ ਕਰਮ ਕਾਂਡ, ਫਿਰ ਉਪਾਸਨਾ ਕਾਂਡ, ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਰੀਅਤ, ਫਿਰ ਤਰੀਕਤ, ਫਿਰ ਮਾਰਫਤ, ਫਿਰ ਹਕੀਕਤ। ਤੇ ਸਹਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਪਹਿਲੇ ਧਰਮ ਖੰਡ, ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਖੰਡ, ਫਿਰ ਸਰਮ ਖੰਡ, ਫਿਰ ਕਰਮ ਖੰਡ, ਫਿਰ ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਫਿਰ ਹੈ ਸੱਚਖੰਡ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੋਤੀਮਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਰਤ ਜਾ ਕੇ ਇੰਜ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨਦੀ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ, ਜਿਉ ਪਾਣੀ ਸੰਗ ਪਾਣੀ। ਤੋ ਉਹ ਲੀਨਤਾ ਨਸੀਬ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਹਿਲੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ? ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਧਰਮੀ ਬਣੇ। ਧਰਮ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ, ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਮ। ਜਿਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਤਾਰੇ ਖੜੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਮ। ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ, ਧਰਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਸਭ ਖੜੇ ਨੇ। ਧਰਮ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ, ਧਰਮ ਇੱਕ ਨਿਯਮ, ਧਰਮ ਇੱਕ ਅਸੂਲ, ਧਰਮ ਜੋ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਛ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੇ, ਆਸਮਾਨ ਨੇ, ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਤਾਰਿਆਂ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਖੀ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਚ ਨੇ, ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਤਾਰੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਚ ਨੇ, ਰਾਤਾਂ ਰੁੱਤਾਂ ਥਿਤਵਾਰ ਸਭ ਧਰਮ ਦੇ ਚ ਨੇ।
ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖ ਵਾਸਤੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਨਾ ਪੰਛੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਨਾ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਨਾ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਤਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਨੁੱਖ ਵਾਸਤੇ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੌਗਾਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਈ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੇ, ਪਰ ਕਈ ਦਫਾ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਬਈ ਕੁਝ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਖੁਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪੰਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਅਰਥ ਹੋਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਵੀ ਪੁਰਖਾ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰ ਲੈ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜਦ ਜਪਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਜਪਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਜਦ ਛਕਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਛਕਾਂਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਜੇ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਂਦਾ ਰਹਿ, ਗੁਰੂ ਅਜੇ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਪੁੱਠੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ? ਨਹੀਂ, ਚੁਣਾਵ ਤੇ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚੋਣ ਤੇ ਤੂੰ ਕਰਨੀ, ਤੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਤਨਾ ਚੁਣਾਵ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਗਤ ਦੇ तमाम ਰਹਿਬਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਫਲ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਫਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਰਮ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਬਈ ਸਭ ਕੁਝ ਖੁਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਬੜਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੀ। ਖੜਾ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ, ਦਾਮਾਦ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਸੁਭਾਵਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਲੀ ਤੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੈਰ ਚੁੱਕ ਲੈ। ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਕ ਪੈਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਲੱਤ ਚੁੱਕ ਲਈ। ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੂਜਾ ਪੈਰ ਵੀ ਚੁੱਕ। ਤੇ ਅਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੈਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ, ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਪੈਰ ਤੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ? ਬਾयां पैर में चुके। तो मोहम्मद साहब कहने लगे जे तू दायां पैर चुके तो फिर हुण तैनूं की करना होवेगा? बई बायां पैर मैनूं रखना पेगा। बई पहले तू दायां पैर भी जमीन तो चुक सकदा सी ना, इतनी तैनूं खुल ते सी। हाँ इतनी मैनूं खुल सी, हुण नहीं है खुल। इतनी स्वतंत्रता तेरे कोल है, एक पैर तू जमीन तो चुक सकदा है, दोवें नहीं। इतनी खुल तेरे कोल है, तू कर्म कर सकदा है, चंगा या माड़ा तेनू खुल है। पर ओदा जिहड़ा फल है वो तेरे हथ च नहीं, उथों पतंतर है। जे तू एक दफा बीज चुके हैं तो तेनू लाजमी भोगना पेगा। तू लख भी यतन कर, तू बाजरा बीज दिता है तो तेनू ख्याल आवे भुल हो गई है, कणक बीज नहीं सी, तो तू लख तपस्या कर, लख साधना कर, पैदा तो बाजरा ही होगा। आप बीज आपे ही कर। इत्थे ते जेहा बीजे सो लुणे कर्मा संदड़ा खेत। तू बीज चुके हैं ते फिर आंखें भुल हो गई है, गलती हो गई है, ये मैं नहीं बीजना सी। ये ठीक है, तू भुल नूं सुधार, पर जिहड़ा बीजे वो तो वड्ड। तो कई दफा बंदा जप भी करदा पिया हुंदा, तप भी करदा पिया हुंदा, दुख आ जांदे ने ते बंदा बेचैन हुंदा भी रब जिहड़ा बड़ा अन्यायकारी है, असीं सब कुछ करदे हां ते दुख है भी पुरखा कणक ते तू अज बीजीए ते जिहड़ा पहले दा बाजरा बीजिया वो कौन वड्डेगा? वो भी ते तू वड्डना, वो किसने वड्डना? आप बीज आपे ही खा, जेहा बीजे सो लुणे कर्मा संदड़ा खेत। तेनू जमीन दे दी है, तेरी मर्जी है तू की बीजना है, ये तेरी मर्जी है। इतनी चोण तू करनी है, इतना चुनाव तू करना है, इतनी स्वतंत्रता परमात्मा ने तेनू दी है। पशुओं की जिंदगी बजी हुई है, वो खाने पीने तक भी बजे हुए हैं, वो अपना खाना पीना भी तब्दील नहीं कर सकते। लख भुखी मर जाए गऊ मांस नहीं खाएगी, ते लख भुखा मर जाए शेर घास नहीं खाएगा। उन्हों का खाना पीना भी रब की तरफों फिक्स है, कोई चुनाव नहीं कर सकते। पतंत्र ने बजे हुए ने, मनुख चोण कर सकता है की खाना है, की पीना है, की पहनना है, किस तरीके नाल मैं अपनी जिंदगी व्यतीत करनी है। सारा चोण मनुख की खुल है, पूर्ण रूप में खुल है। और इस खुल करके कई दफा मनुख तो बड़े भारी अनर्थ हो जाते हैं। हुण इनू खुले अगे भी जा सकता है, पिछे भी जा सकता है। ज्यादातर ऐसा होंदा बंदा पिछे ही चलता है, तो फिर दोषी ठहरांदा है
ਵੀ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਚਾਹੇਗਾ ਉਦੋਂ ਚੱਲਾਂਗਾ ਅੱਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇ ਰੱਬ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜਾ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਰੱਬ ਤੇ ਹੀ ਸੁੱਟਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਦਿਆਲੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਕਿਰਪਾਲੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਮਹਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੱਬ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਤੁਮ ਘਰ ਆਓ ਮੇਰੇ ਮੀਤ, ਤੁਮਰੇ ਦੁਖੀ ਹਰ ਆਪ ਨੇ ਵਾਰੇ, ਆਪਦਾ ਭਈ ਵੀ। ਉਹ ਤੇ ਤੇਰੀ ਉਡੀਕ ਦੇ ਚ, ਉਹ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ। ਅਨੇਕਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆ, ਤੁਮ ਘਰ ਆਵੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤ, ਤੁਮਰੇ ਦੁਖੀ ਹਰ ਆਪ ਨੇ ਵਾਰੇ, ਆਪਦਾ ਭਈ ਬੀਤੀਤ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਆ ਤੇ ਸਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੇਰੇ ਮੈਲੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਧੋ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੇਰਾ ਮੈਲਾ ਜਿਸਮ ਮੈਂ ਆਪੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੂੰ ਆ ਤੇ ਸਹੀ। ਤੇ ਆਣਾ ਹੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਸਮ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੀ, ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ। ਜਿਹੋ ਜੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਪੈ, ਜਿਹੋ ਜੀਆਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਮਨ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਵਕਤ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲੈ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਖੜਾ ਬੰਦਾ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਰੱਬ ਚਾਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਐਸਾ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਰੀਬਨ ਬੰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮਲਤਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਤੇ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਤੇ ਜਦ ਕੱਲ ਤੇ ਹੀ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੱਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿੱਥੇ, ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬਨ ਮਨੁੱਖ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਚਾਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਆਪੇ ਆਪ, ਮਾਨਕ ਕੇ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਹਾਥ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਭਗਤ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇਹ ਗੱਲ, ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਖੁੱਲ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇਤਨੀ ਖੁੱਲ ਵੀ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਖੁੱਲ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੋਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਆਖਰ ਤੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨੇਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੁਰਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਤਨੀ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਤੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਭਗਤ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮਿੱਠੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਮਿੱਠੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਐਸਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋੜੇ ਸੰਖੀਏ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਦਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖੋਗੇ? ਸੰਖੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਗੀ ਦਿੰਦਾ, ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਉਂਝ ਕੱਚਾ ਸੰਖੀਆ ਖਾਓ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਕੁਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਖੀਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜੁਗਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਹਵੇ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਮੈਂ ਕੰਗਾ ਫੇਰਨਾ ਕਿ ਕੈਂਚੀ ਫੇਰਨੀ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਰੱਬ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ ਦਾ ਗੁੜ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਚੀਨੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ, ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਚੂੰਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹ ਉਸਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੋ ਭਗਤ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਇਤਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਉੱਚਾ ਲੈ ਗਏ ਸਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ, ਬਾਣੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਉਸ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵੀ ਤੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ, ਸਭ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਫਿਰ ਐਸਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੀਜ ਬੋਇਆ ਬੋੜ ਦਾ ਤੇ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਅੰਬ ਦੀ ਗੁਠਲੂ ਬੋਈ ਤੇ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਤਨੇ ਸਾਰੇ ਫਲ ਲੱਗੇ। ਤੋ ਭਗਤ ਕਹਿ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਦਾਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਰਸ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਇਹ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੀਜ ਬੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਤਨੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਇਤਨੇ ਫਲ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਇਤਨੀ ਸੰਘਣੀ ਛਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੋ ਹਿਰਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਗਤ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੀਜ ਬੋਇਆ ਸੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬੋਇਆ ਤੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਬੀਜ ਬੋਇਆ ਤੇ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਦਰਖਤ, ਫੁੱਲ, ਫਲ, ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ, ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਤੇ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਧਰਮਖੰਡ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰਖੇ ਧਰਮਸਾਲ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਰੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਥਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਗ੍ਰਹਿ ਨਛੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਸਭ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਰੂਲ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਿਯਮ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਰੂਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉੱਪਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀਆਂ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਨਛੱਤਰ ਤਾਰੇ ਸਿਆਹੇ, ਔਰ ਇਤਨੀ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਤਿੱਖੇ। ਮਜਾਲ ਹੈ ਕਿਧਰੇ ਟਕਰਾਓ, ਮਜਾਲ ਹੈ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਨਛੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਰੱਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਭਗਤ ਲੋਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਹੈ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਹੈ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵਰਨਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, 3 ਹਿੱਸੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਕਦੋਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ? ਕੁਛ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਕੁਛ ਅਸੂਲ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੂਲ ਤੇ ਨਿਯਮ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਟਾਂ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਤਰਤੀਬ ਦੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਸ, ਅੱਖਾਂ, ਇਹ ਦੰਦ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਨੱਕ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਦੰਦ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਕੰਨ ਹਾਥੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਸ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਚ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਗ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਚ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਇਸ ਤਰਤੀਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਰੀ ਹੈ। ਪੁੱਤਰੀ ਤੇਰੀ ਵਿਦ ਕਰ ਠਾਠੀ, ਕਿਸੇ ਵਿਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਣਿਆ। ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਤਾਰੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਨਿਯਮ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਨਿਯਮ ਦੇ ਚੱਲ। ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਤਾਰੇ ਤੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਚੱਲਣ, ਦਰਿਆ ਵੀ ਨਿਯਮ ਦੇ ਚੱਲਣ, ਸਾਗਰ ਵੀ ਨਿਯਮ ਦੇ ਹੋਵੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਨਛੱਤਰ ਵੀ ਨਿਯਮ ਦੇ ਹੋਵੇ, ਰਾਤ ਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਚੱਲੇ, ਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਬੇਨਿਯਮਾ ਹੋਵੇ। ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਖਾਣ ਦਾ, ਨਾ ਪੀਣ ਦਾ, ਨਾ ਉੱਠਣ ਦਾ, ਨਾ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਨਾ ਸੌਣ ਦਾ, ਨਾ ਜਾਗਣ ਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਬੇਤਰਤੀਬ ਹੋਵੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਬੰਦਾ ਬੇਤਰਤੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਛੱਡੇ ਤੇ ਹੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਜਾਏ, ਬੜੀ ਤਬਾਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਬੜੀ ਬਰਬਾਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਲਦੀ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮਕਾਨ ਜਲ ਕੇ ਰਾਖ ਹੋ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗ ਬੇਮਰਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਬਲਦੀ ਰਹੇ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ, ਬੇਮਰਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਚਲੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬੇਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਦ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੁਖੀ ਬੰਦਾ ਕਈਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਗੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੇਤਰਤੀਬ ਹੋਵੇ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ, ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਣਾ। ਪਰ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੀਏ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਤੂੰ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਵੀ ਨਿਯਮ ਕੀ ਨੇ? ਤੋ ਚੂੰਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ 3 ਨੇ, ਸਰੀਰ ਹੈ, ਮਨ ਹੈ ਔਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੱਸੇ, ਕੁਝ ਮਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੱਸੇ, ਕੁਝ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੱਸੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੇ, ਮਨ ਦੀ ਰਹਿਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਪ ਹੈ, ਇਸ ਜਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਹਸਤੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ 3 ਨੇ ਔਰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਬਕਾਇਦਾ ਪਹਿਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਆਉਂਦਿਆਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ, ਈਸ਼ਵਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਿਆਂ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਾ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ
ਆਮ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਦਿਆ, ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਰਫ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਬਦਲਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸਵਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗ ਦੇਵੇਂ। ਇੱਥੋਂ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਅਜੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੋਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ, ਸੋਣਾ ਜਾਗਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਦੇ ਚ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਰੀਰਕ ਰਹਿਤ ਵੀ ਉਸਨੇ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ, ਮਾਨਸਿਕ ਰਹਿਤ ਵੀ ਉਸਨੇ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਰਹਿਤ ਵੀ ਉਸਨੇ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਧਰਮ ਖੰਡੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਰਾ, ਤੇ ਜੋ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ, ਜੋ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਖੰਡ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਚ ਕੀ ਖਾਕ ਆਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਧਰਮ ਖੰਡ, ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਯਮ, ਕੁਛ ਮਰਿਆਦਾ ਜੋ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਧ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਝੁਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਫਿਰ ਪਖੰਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਉਸਦੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਉਸਦੇ ਅੱਗੋਂ ਸਿਰ ਨਿਵਾਣਾ। ਜਦ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਧ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਐ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜਿਤਨਾ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਜੋ ਤੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਝੁਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ। ਰਹਿਤ ਰਹਿਤ ਰਹਿ ਜਾਏ ਵਿਕਾਰਾ, ਜਿਉਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਰਹਿਣੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰੀਰਕ ਰਹਿਤ, ਮਾਨਸਿਕ ਰਹਿਤ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਰਹਿਤ। ਸਰੀਰਕ ਰਹਿਤ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਸਰੀਰਕ ਰਹਿਤ। ਮਾਨਸਿਕ ਰਹਿਤ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ, ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਤੁਰਕ ਤਰੀਕ ਜਾਣੀਏ ਹਿੰਦੂ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ, ਮਨ ਸਮਝਾਵਨ ਕਾਰਨੇ ਕਛੁਕ ਪੜੀਏ ਗਿਆਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਕੁਛ ਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹ, ਕੁਛ ਗਿਆਨ ਸੁਣ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਆਪਣੇ, ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਇਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਇਹ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਈ ਸਾਹਿਤਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਲਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਨਰੁਕਤੀ ਹੈ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਸਾਹਿਤਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਇਲਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁਨਰੁਕਤੀ ਦੋਸ਼। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁਨਰੁਕਤੀ ਦੋਸ਼। ਬਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਪੁਨਰੁਕਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰੁਕਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਆਖੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋਈ, ਤੀਜੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋਈ, ਚੌਥੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋਈ, ਪੰਜਵੇਂ 'ਚ ਹੋਈ, ਪੁਨਰੁਕਤੀ। ਉਹਨੇ ਹਿੰਮਤ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ 15-20 ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਸਗੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪੁਨਰੁਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕੱਲ ਵੀ ਹੋਈ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਹੋਈ, ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਨਵੀਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅੱਜ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੀ, ਫਿਰ ਕੱਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਫਿਰ ਪਰਸੋਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟੀਕਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਸਮਝ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਪਾਠ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ, ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਪੁਨਰੁਕਤੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਣਾ ਇਹ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁਰਖਾ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਹਾਂ, ਖੁਦ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸੂਝ ਸਮਝ ਵੀ ਹੈ। ਪੁਨਰੁਕਤੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਐਸਾ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਲਮ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਲਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰੁਕਤੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਣੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੁਨਰੁਕਤੀ ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਤੇ ਪੁਨਰੁਕਤੀ ਹੈ, ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਲਿਆ ਸਵਾਸ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈ ਗਏ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕਿ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰ?
गल खत्म। जीवन ते पुनरुक्ति ते खड़ा है। दिल बार बार पिया धड़कदा है। सवेरे पानी पीता सी, हुण शाम नूं पीण दी की लोड़ है। दोपहर नूं रोटी खाधी सी, हुण रात नूं खाण दी की लोड़ है। बार बार खाई जांदे, बार बार खाई जांदे। पुनरुक्ति है। भोजन दे च पुनरुक्ति है, श्वास दे च पुनरुक्ति है, पानी पीण दे च पुनरुक्ति है। ते मैं कहा पुरखा तू घर दे च जाना है, कदी बगौर मुताला कीता है? परिवार दे संबंध पुनरुक्ति ते खड़े ने। जिस ढंग दे बोल तू अज बोले परिवार दे च, इते कई दफा तू बोल चुके हैं, रोज बोलदा है, उसे बोलने दे उत्ते तेरे संबंध खड़े ने। बोलना ही छड़ दे। कोई नवीं गल करदा है तू बच्चियां नाल, पत्नी नाल कोई नवीं गल करदा? पुरानी सैकड़े दफा कर चुके हैं। एक बचन अज की बनया, अज तू बहुत अच्छा बनाया, अज तू बहुत अच्छी लगदी है, इस तरह दी गल्लां तू हजारां दफा कर चुके हैं। कोई अज इते पुनरुक्ति है। मैनू कहण लगे इस ढंग नाल भी तुसीं सोचदे हो? ते मैं कि जगत नूं निरा तू मूर्ख ही समझ लिया। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने एक गल नूं बार बार जिहड़ा दोहराना है, इहदे ते बड़ा जोर दिता है। जाप दा मतलब एक गल नूं बार बार दोहराना है। उतने चिर तक दोहराई जाना है जितने चिर तक उसका रूप तू ना हो जाए। पुनरुक्ति दे सारी गल करिए। बार बार श्वास ले रहे हैं, बार बार नब्ज चल रही है, बार बार दिल धड़क रहा है, बार बार रोटी खा रहे हैं, बार बार पानी पी रहे हैं, बार बार वही गल्लां परिवार दे नाल बोल रहे हैं ताकि फिर संबंध जो है जुड़े रहें। बार बार जपजी साहब इस वास्ते पढ़नी है ताकि जपजी साहब का रूप हो जाए। बार बार सुखमनी साहब इस वास्ते पढ़नी है सुखमनी साहब का रूप हो जाइए। बार बार वाहिगुरु वाहिगुरु इस वास्ते ही रटन करना है ताकि वाहिगुरु का रूप हो जाइए। संसार ते सारा पुनरुक्ति ते खड़ा है। अज सवेरे सूरज चढ़िया, दिन होया, कल फिर दिन होगा। अज रात आई है, कल फिर आएगी। ये पुनरुक्ति है। एक दफा रात आई है तो बार बार आने की की लोड़ है। एक दफा दिन होया है तो बार बार फिर दिन होने की की लोड़ है। तो पुनरुक्ति दे खड़े, सब कुछ पुनरुक्ति ते खड़ा। सागर तो बदल उठते हैं, बरखा होती है तो बरखा हो के पानी फिर सागर की तरफ, पुनरुक्ति है। कभी बगौर मुताला करिए, मुड़ मुड़ के एक कम हो रहे, बार बार हो रहे। और साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज एक शब्द जिहड़ी गल करते हैं वाकई दूजे च भी हुई है, तीजे च भी हुई है, चौथे च भी हुई है, पंजवें च हुई है। मूल गल इतनी है भी तू जाप करना है। मूल गल इतनी है तू नाम जपना है। मूल गल इतनी है कि तू शुभ कर्म करदे आया अपनी नीयत भी शुभ रखनी है। मूल गल इतनी है। बार बार आखी जाने, बार बार आखण का इतना मतलब है कि तू बार बार दोहरावें। और बार बार दोहरान का इस वास्ते मतलब है कि तू उस गल का रूप हो जाए, तू शब्द का रूप हो जाए, तू जाप का रूप हो जाए। तू परमात्मा का नाम बार बार इस वास्ते रटना है कि परमात्मा का रूप हो जाए, परमात्मा की होंद हो जाए, परमात्मा की तेरी अवस्था बन जाए, तां जाके गल बनेगी। जिंदगी सारी पुनरुक्ति ते खड़ी है, संसार सारा पुनरुक्ति ते खड़ा है। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि जिहड़ा बंदा जाप आरंभ कर देवे ते सरीरक रहत भी उसने रखी होवे, मानसिक रहत भी उसने रखी हुई। मानसिक रहते कि कुछ विचारदा भी होवे। मन समझावनकार ने कछुक पढ़िए ज्ञान, इस वास्ते प्राचीन समय चो गुरु घर दे विच इतिहासक वारता और कीर्तन इकट्ठा चले आ रहे। गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने ढागदी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ जन्म दिता भी इतिहास रात ਨੂੰ सुनाया करन, ताकि धर्म का, ऋषि मुनिया का, गुरु जैना का, भगतां का, शहीदां के इतिहास का भी पता चले, उस तो कुछ प्रेरणा मिले। शब्द की विचार भी होंदी रहे। भाई गुरदास जी ने प्रथा चलाई, कीर्तन होंदा रहा। गुरु नानक देव जी महाराज तो प्रथा चली मन नूं समझाण, मन समझावनकार ने कछुक पढ़िए ज्ञान। पर किसे किसे थां ते मन विचार तो हीणा हो जाता है ते बंदा कुछ शख्सी रहत तो प्रेरणा लवे, कुछ केसां तो प्रेरणा लवे, कड़े तो प्रेरणा लवे, कंगे तो प्रेरणा लवे। इत्थे मोटे रूप ने दिखाई देंदे ने। इन्हां तो प्रेरणा लवे। तू किसे दा सिख है, किसी की दिती हुई रहत तेरे कोल है, ते जद रहत तेरे कोल है तो फिर तू गलत कदम ना चुक, गलत पासे ना जा। शरीर नूं रोक इन्हां रहतां दे नाल, मन नूं रोक शुभ विचार दे नाल, ते आत्मा नूं लीन कर परमात्मा दे जाप दे नाल। सरीरक रहत, मानसिक रहत, अध्यात्मिक रहत। तो जिहड़ा इस तरीके दे नाल रहतिया हो जाता है, रहत रहत रह जाए बेकारा। साहब कहना ऐसा बंदा धर्म खंडी है। ओदा उठना बैठना, सोना जागना, खाना पीना, हसना रोना सब कुछ संजम दे च, सब कुछ मर्यादा दे च। जाप उसका जारी है, जाप करदा पिया पर बेसंजमा होके नहीं, सब कुछ संजम दे च, सब कुछ तरतीब दे च। सब कुछ तरतीब दे च होंदे होया जो बाणी पढ़ रहा है, गुरुद्वारे आ रहा है, कथा कीर्तन सुन रहा है, जाप कर रहा है, साहब कहंदे ने यह धर्म खंड दे च। यह बंदा पहले पड़ाव ते
ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਵੇ ਤੇ ਹੈ ਬੇਸੰਜਮਾ, ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਅਨਰਥ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਅਨਰਥ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਪੜਾਅ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਸ ਹੈ, ਹਰ ਪੜਾਅ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਰਾਤਾਂ ਰੁੱਤਾਂ ਥਿੱਥਾਂ ਵਾਰਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਬੇਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਤੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਜਦ ਬੰਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਵਿੱਚ। ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗਾ, ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਖੰਡ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੁਝ ਰਾਜ਼ ਭਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਰਮ ਕੁਛ ਸੰਜਮ ਦੇ ਚ ਨੇ, ਨਿਯਮ ਦੇ ਚ ਨੇ। ਨਿਯਮ ਕਿਹੜੇ? ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਸਰੀਰਕ ਰਹਿਤ, ਮਾਨਸਿਕ ਰਹਿਤ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਰਹਿਤ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਖੰਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਸਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਤਨਾ ਇਸਨੇ ਇਹ ਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਗੁਰੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਮਝ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਤੇ ਉਸਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਉਸਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਕਿ ਇਸਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ, ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੋ ਇਹ ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਖੰਡੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਪ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਔਰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਸੱਚਖੰਡ ਤੱਕ। ਵਜ਼ਾਹਤ ਮੈਂ ਕੱਲ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗਾ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ। ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰੋ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਰ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦ ਉਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀਰੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਸੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਜ਼ਾਤ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਮੈਂ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਾਨ ਚੂਰ ਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੀਰੋ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਾਣੀ ਤੇ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਚੱਲ ਪੈਣਗੇ? ਵੀਰੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਵੀਰੋ ਖੁਦ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕਹਾਂਗਾ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਗੇ? ਉਹ ਵੀਰੋ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਨੇ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਣੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਚੱਲੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀਰੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸ ਆ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਪਓ, ਉਸ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਪਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੁਣਨਗੇ ਵੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਵੀਰੋ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਕਥਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ? ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਰਾਏ ਦਾ ਹਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।